Welcome to free online classes of physics with Lambot sir. So dear students, in the last lecture we have studied about the progressive waves, types of progressive waves and their characteristics. Transverse progressive wave and characteristics of transverse progressive wave. At the same time, second type of progressive wave is the longitudinal progressive wave and their characteristics. At the same time, we have studied about the compressions and rarefactions in case of longitudinal progressive wave. And finally, we studied mathematical expression for progressive wave. Means how to write progressive wave mathematically. That means equation of transverse progressive wave traveling along positive direction of x-axis as well as negative direction of x-axis. Now, in this lecture, we will study speed of the traveling wave and especially mechanical waves. We know that the waves which requires material medium for their propagation are called as mechanical waves. And the speed of that mechanical waves depends upon the two factors. First one is the elastic properties of that medium. And second factor is the density of the medium. As we know that mechanical waves are of two types, transverse mechanical waves and longitudinal mechanical waves. So first of all, we will study the speed of transverse mechanical waves. So when transverse mechanical wave travels through medium, what happens? Medium is disturbed. The shape of that medium changes. That's why the speed of transverse mechanical wave traveling through a medium depends once again upon the two factors. First one is the restoring force generated in that medium, and second one the inertial property of that medium. So the first factor on which speed of transverse wave depend is the restoring force produced in the medium when it is disturbed by the traveling wave. And second factor is the inertial properties of the medium like linear mass density. यालाच आपण mass per unit length असं देखील म्हटलेलं आहे. So let us try to find expression for speed of transverse wave. For that, we will consider a transverse wave traveling along the stretched string. See here, transverse wave traveling along the stretched string. And we will refer this diagram first. These are the two rigid supports. And या दोन rigid supports between a string is stretched. The string is under tension. So T, capital T, will be the tension in that string. This capital L will be the length of the string and mass of the string capital M, mass of the string. From this mass and length of the string, we can find out mass per unit length of the string. See here small n. आणि या mass per unit length ला इथं linear mass density त्या string ची आपण म्हणू शकतो. So the second name of the mass per unit length is the linear mass density of the string. आता या एक्सप्रेशन मध्ये किंवा इथं जी ट्रान्सवर्स वेव्ह या स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग मध्ये ट्रॅव्हल होते, या ट्रान्सवर्स वेव्हचं स्पीड या दोन फॅक्टर्स वर डिपेंड आहे. इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स produced in that string and inertial properties of that string. So in this case, this restoring force is provided by the tension in the string, and the inertial property, that is linear mass density, can be determined from mass of that string and length of that string. So in this transverse wave, restoring force is provided by the tension in the string, and inertial property,
that is linear mass density, can be determined from the mass of the string and its length. So we can find the speed of transverse wave which are traveling along the stretched string. It is given by the formula V equal to under root T upon M. This T is tension in the string, which is nothing but restoring force produced in the string. And M is the mass per unit length linear mass density, which is nothing but inertial property of that string. So in this way, transverse wave, its speed depends upon that two factors given by the formula V equal to under root T upon M. So this is about the speed of transverse mechanical waves. And we know that to travel that transverse mechanical waves, medium is necessary. Especially solid medium is required because transverse wave cannot propagate through liquid and gases. Now let us try to find expression for speed of longitudinal mechanical waves. See here, speed of longitudinal mechanical waves. Longitudinal waves are also called as a sound waves. And we know that sound waves travels through medium in the form of compressions and rarefactions which are alternately produced. So before going to the speed of longitudinal wave, let us refer to more changes or process. First one is the isothermal change. आता कोणत्या प्रोसेसला किंवा कोणत्या चेंजला आयसोथर्मल चेंज म्हणायचं आपल्याला माहिती आहे ज्यावेळी लॉन्जिट्युडनल वेव्ह एखाद्या मीडियम मधून ट्रॅव्हल होईल प्रोपॅगेट होईल त्यावेळेला अल्टरनेटली कॉम्प्रेशन्स आणि रेरिफॅक्शन प्रोड्यूस करतो जिथं कॉम्प्रेशन फॉर्म होणार त्या ठिकाणी मीडियमचं प्रेशर आणि डेन्सिटी इन्क्रीज होणार व्हॉल्यूम डिक्रीज होतो आणि त्यामुळे टेम्परेचर इन्क्रीज होणार आणि त्या ठिकाणी हीट ऍब्झॉर्ब होते म्हणजे हीट जनरेट होते ऍट कॉम्प्रेशन व्हॉल्यूम डिक्रीज होतो सेकंडली ऍट रेरिफॅक्शन मीडियमचं प्रेशर आणि डेन्सिटी डिक्रीज होणार ऍट द सेम टाइम व्हॉल्यूम इन्क्रीज होतो टेम्परेचर तिथलं डिक्रीज होतं त्यामुळे हीट रिलीज होणार त्या ठिकाणी कुलिंग टेक्स प्लेस होतं म्हणजे ज्यावेळी साऊंड वेव्ह मीडियम मधून ट्रॅव्हल होईल त्यावेळेला मीडियमचा व्हॉल्यूम चेंज होत जाईल आणि व्हॉल्यूम चेंज होत असताना टेम्परेचर देखील चेंज होणार मग याच्याशी रिलेटेड या ठिकाणी दोन प्रोसेस आपण अगोदरच समजावून घेणार आहोत आयसोथर्मल चेंज म्हणजे काय सो इन दिस चेंज व्हॉल्यूम ऑफ मीडियम चेंजेस बट टेम्परेचर ऑफ मीडियम रिमेन्स कॉन्स्टंट that process, that change is called as a isothermal change आणि पर्टिक्युलर आपण गॅस किंवा एअर मीडियम साठी ही प्रोसेस डिफाइन करू सी हियर अ चेंज in the volume of gas during which the temperature of gas remains constant is called an isothermal change or isothermal process म्हणजे ज्यावेळी साऊंड वेव्ह म्हणजेच लॉन्जिट्युडनल वेव्ह गॅसियस मीडियम मधून प्रोपॅगेट होतील त्यावेळी त्या मीडियमचा व्हॉल्यूम कंटिन्युअसली चेंज होणार आणि व्हॉल्यूम चेंज होत असताना जर त्या गॅसियस मीडियमचं टेम्परेचर कॉन्स्टंट राहिलं तर त्या प्रकारच्या प्रोसेसला किंवा चेंजला आयसोथर्मल चेंज किंवा आयसोथर्मल प्रोसेस असं म्हणायचं नाव द सेकंड प्रोसेस इज द ॲडियाबॅटिक चेंज or adiabatic process. In this process, what happens? Volume of gas changes during which temperature of gas also changes such that there is no exchange of heat between the gas and the surrounding. अशा प्रकारचा जर चेंज होत असेल तर त्याला ॲडियाबॅटिक चेंज किंवा ॲडियाबॅटिक प्रोसेस म्हणायचं म्हणजे ज्या प्रोसेसमध्ये गॅसचा व्हॉल्यूम चेंज होईल टेम्परेचर चेंज होईल पण गॅस आणि त्याच्या सराउंडिंग मध्ये कुठल्याही प्रकारचा हीटचा एक्सचेंज होणार नाही
Such change is called as an adiabatic change. It can be defined like this: a change in the volume of gas during which the temperature of gas changes such that there is no exchange of heat between the system and its surrounding. System म्हणजे gas and its surrounding is called an adiabatic change. तर या दोन चेंज किंवा या दोन प्रोसेस आपण स्पीड ऑफ लॉन्जिट्युडनल वेव्हचं एक्सप्रेशन फाइंड आउट करत असताना रेफर करणार आहोत. तर ह्या लॉन्जिट्युडनल वेव्हच्या स्पीडसाठी खास करून न्यूटननी आपल्याला फॉर्म्युले प्रोव्हाइड केलेले आहेत. सो लेट अस लर्न न्यूटन्स फॉर्म्युला फॉर velocity of sound in a medium. So we know that when sound waves or longitudinal waves travels through medium, alternately compressions and rarefactions are produced in that medium and sound wave travels. So sound wave travels through medium in the form of compressions and rarefactions. पण न्यूटनचं काय म्हणणं आहे पहा. अकॉर्डिंग टू न्यूटन ऍट कॉम्प्रेशन म्हणजे मीडियम मध्ये साऊंड वेव्ह ट्रॅव्हल होत असताना कॉम्प्रेशन रेरिफॅक्शन हे अल्टरनेटली प्रोड्यूस होणार आहे. पण न्यूटनचं असं म्हणणं आहे जिथं कॉम्प्रेशन फॉर्म होणार त्या ठिकाणी मीडियमची डेन्सिटी डिक्रीज होणार, मीडियमची डेन्सिटी इन्क्रीज होणार, प्रेशर इन्क्रीज होणार, पण मीडियमचा व्हॉल्यूम मात्र तिथं डिक्रीज होईल. आणि त्याचबरोबर मीडियमचं टेम्परेचर इन्क्रीज झाल्यामुळं तिथं हीट ऍब्झॉर्ब होणार, त्या ठिकाणी हीट प्रोड्यूस होणार. आणि जिथं रेरिफॅक्शन फॉर्म होणार मीडियम मध्ये त्या ठिकाणची डेन्सिटी आणि प्रेशर डिक्रीज होईल, पण त्या ठिकाणचा व्हॉल्यूम इन्क्रीज होणार, त्या ठिकाणचं टेम्परेचर डिक्रीज होणार, म्हणजे हीट विल बी रिलीज्ड. थोडक्यात न्यूटनच्या म्हणण्यानुसार जिथं कॉम्प्रेशन फॉर्म होणार त्या ठिकाणची डेन्सिटी इन्क्रीज, त्या ठिकाणचं टेम्परेचर इन्क्रीज, द रिजन विल बी हीटेड. आणि जिथं रेरिफॅक्शन फॉर्म होणार त्या ठिकाणची डेन्सिटी डिक्रीज होईल, त्या ठिकाणचं टेम्परेचर डिक्रीज होईल, द रिजन विल बी कूल. म्हणजे थोडक्यात साऊंड वेव्ह मीडियम मधून ट्रॅव्हल होत असताना मीडियमचा व्हॉल्यूम चेंज होतोय, डेन्सिटी चेंज होतोय. आणि हा साऊंड वेव्ह ज्या मीडियम मधून ट्रॅव्हल होणार आहे तो ट्रॅव्हल होण्यासाठी त्या मीडियमचा व्हॉल्यूम चेंज व्हायला पाहिजे. मग ज्या मीडियम मध्ये किंवा ज्या मीडियमला स्वतःचा डेफिनेट व्हॉल्यूम असतो त्या मीडियम मधूनच साऊंड वेव्ह ट्रॅव्हल होतील. म्हणजे साऊंड वेव्ह कॅन ट्रॅव्हल थ्रू सॉलिड, लिक्विड, गॅसेस बिकॉज they possess their definite volume. That's why sound wave can travel through that medium which has its modulus of volume elasticity. That's why this last sentence is written here. This is possible. म्हणजे डेन्सिटी आणि मीडियमचा व्हॉल्यूम चेंज होईल कधी. दिस इज पॉसिबल ओनली इफ द मीडियम हॅज व्हॉल्यूम डेन्सिटी दॅट इज बल्क मॉड्युलस. म्हणजे ज्या मीडियमला स्वतःचं बल्क मॉड्युलस असतं त्या मीडियम मधूनच साऊंड वेव्हचं प्रोपॅगेशन होईल. आणि साऊंड वेव्हचं प्रोपॅगेशन होत असताना मीडियमची डेन्सिटी बदलेल, मीडियमचा व्हॉल्यूम बदलेल आणि कॉम्प्रेशन जवळ टेम्परेचर इन्क्रीज होईल, रेरिफॅक्शन जवळचं टेम्परेचर डिक्रीज होईल. दिस शोज दॅट velocity of sound traveling through medium depends on volume elasticity of that medium म्हणजे bulk modulus, and secondly depends upon density of the medium. आणि याच्या आधारे न्यूटननी velocity of sound in medium चा फॉर्म्युला या पद्धतीने आपल्याला दिला, v equal to under root e upon rho. आता या फॉर्म्युल्यामध्ये e is nothing but modulus of volume elasticity of medium. What is that E? Modulus of volume elasticity of medium called as the bulk modulus. And secondly, rho is nothing but density of the medium. So this is the Newton's formula for velocity of sound. आता या फॉर्म्युल्याच्या मदतीनं
जर आपण साऊंडची व्हेलॉसिटी सॉलिड मीडियम मधील, लिक्विड मीडियम मधील आणि गॅसियस मीडियम मधील कॅल्क्युलेट केली आणि त्यांचं कंपॅरिझन एक्सपेरिमेंटल व्हॅल्यूशी केलं, तर आपलं अशा लक्षात येईल की हा जो फॉर्म्युला आहे प्रोव्हाइडेड बाय न्यूटन, दिस फॉर्म्युला होल्ड्स गुड फॉर velocity of sound in solids and liquids only. But this formula does not holds good for velocity of sound in air and gas. म्हणजे या इक्वेशन 1 मधून आपण जो न्यूटनने फॉर्म्युला प्रोव्हाइड केलाय, या फॉर्म्युलाच्या मदतीनं साऊंडचं स्पीड सॉलिड मीडियम मधील आणि लिक्विड मीडियम मधील आपण ॲक्युरेटली कॅल्क्युलेट करू शकतो. पण साऊंडचं स्पीड एअर किंवा गॅसेस मधील ॲक्युरेटली कॅल्क्युलेट करू शकत नाही. मग आपण जो न्यूटनने साऊंडचं स्पीड इन एअर मधील कॅल्क्युलेट करण्यासाठी फॉर्म्युला प्रोव्हाइड केलेला आहे, त्याचा पहिल्यांदा आपण स्टडी करू. सो न्यूटन्स फॉर्म्युला फॉर velocity ऑफ साऊंड इन एअर, आणि आपल्याला सर्वांनाच माहिती आहे हा फॉर्म्युला जो आहे, दिस डज नॉट होल्ड्स गुड when it is used for air or gases. आता तो फॉर्म्युला ऍक्सेप्ट का झाला नाही किंवा why it is not holding as a good, it is not applicable, त्याचा आपण या ठिकाणी reasons find out करूया. This Newton's formula for velocity of sound in air or gases based upon certain assumptions. आता यापैकी न्यूटनने हा फॉर्म्युला डिराइव्ह करत असताना पहिलं जे अझम्पशन केलंय ते कोणतं पहा. न्यूटन assumed that the compressions and rarefactions takes place very slowly in air. म्हणजे ज्यावेळी एअर मधून साऊंड वेव्हचं प्रोपॅगेशन होईल त्यावेळी कॉम्प्रेशन रेरिफॅक्शन अल्टरनेटली प्रोड्यूस होणार आहे. तर ही कॉम्प्रेशन्स अँड रेरिफॅक्शन्स आर टेकिंग प्लेस, आर प्रोड्यूस्ड व्हेरी स्लोली. एकदम स्लो कॉम्प्रेशन रेरिफॅक्शन प्रोड्यूस होत आहेत. त्यामुळं ड्यू टू दिस therefore heat developed during compression. आपल्याला माहितीच आहे जिथं कॉम्प्रेशन फॉर्म होणार त्या ठिकाणची प्रेशर डेन्सिटी इन्क्रीज होणार, व्हॉल्यूम डिक्रीज होणार, टेम्परेचर इन्क्रीज होणार, म्हणजे हीट डेव्हलप ड्युरिंग कॉम्प्रेशन अँड कुलिंग ड्युरिंग रेरिफॅक्शन. कारण रेरिफॅक्शन जवळचं टेम्परेचर डिक्रीज होतं म्हणजे तिथं कुलिंग होतं. दॅट फाइंड्स सफिशियंट टाइम फॉर इट्स डेसिपेशन. म्हणजे जिथं कॉम्प्रेशन फॉर्म होणार तिथं हीट डेव्हलप होणार, जिथं रेरिफॅक्शन फॉर्म होणार तिथं कुलिंग होणार, आणि ही जी हीट डेव्हलप होते कॉम्प्रेशन रेरिफॅक्शनच्या दरम्यान, दॅट हीट फाइंड्स सफिशियंट टाइम फॉर इट्स ट्रान्सफर, फॉर इट्स डेसिपेशन. म्हणजे मीडियम मधून ट्रान्सफर होण्यासाठी, हीटचं ट्रान्सफर होण्यासाठी सफिशियंट टाइम उपलब्ध राहतो. कारण compressions and rarefactions are taking place very slowly. आणि असं जर sufficient time heat transfer ला मिळत असेल तर काय होणार पहा. Hence the average temperature of medium remains constant. याचा अर्थ न्यूटनचं असं म्हणणं आहे ज्यावेळी साऊंड वेव्ह एअर किंवा गॅसेस मीडियम मधून प्रोपॅगेट होतील त्यावेळी त्या मीडियमचं ॲव्हरेज टेम्परेचर कॉन्स्टंट राहणार. आणि हे ॲव्हरेज टेम्परेचर कॉन्स्टंट राहताना मीडियमचा व्हॉल्यूम मात्र चेंज होत जाईल. कॉम्प्रेशन जवळ व्हॉल्यूम डिक्रीज होणार, रेरिफॅक्शन जवळ व्हॉल्यूम इन्क्रीज होणार, म्हणजे व्हॉल्यूम विल चेंज ऍट कॉन्स्टंट टेम्परेचर. म्हणजेच आपण म्हणू शकतो प्रोपॅगेशन ऑफ साऊंड वेव्स इन एअर इज अन आयसोथर्मल चेंज और आयसोथर्मल प्रोसेस. म्हणजे न्यूटनच्या अझम्पशन नुसार साऊंड वेव्हचं प्रोपॅगेशन एअर मधून किंवा गॅसेस मधून होत असताना व्हॉल्यूम चेंज होणार ऍट कॉन्स्टंट टेम्परेचर. दॅट्स वाय इट इज आयसोथर्मल प्रोसेस. आणि जर तुम्ही मॉड्युलस ऑफ व्हॉल्यूम इलॅस्टिसिटी ह्या आयसोथर्मल प्रोसेसच्या कंडिशनला जर मेजर केलं तर त्याला काय म्हणायचं पहा. सो द मॉड्युलस ऑफ व्हॉल्यूम इलॅस्टिसिटी measured under isothermal condition. कारण व्हॉल्यूम इलॅस्टिसिटी ही गॅसेस किंवा एअर मीडियमला असणार
आणि त्याचा जर मॉड्युलस व्हॉल्यूम इलॅस्टिसिटीचा तुम्ही आयसोथर्मल कंडिशनला मेजर केला तर त्याला आपण म्हणायचं आहे इट इज कॉल्ड isothermal bulk modulus, and this isothermal bulk modulus is equal to the atmospheric pressure. So let us try to find the formula provided by Newton in air. So under isothermal condition, see here, under isothermal condition, the volume elasticity of that medium E is equal to E isothermal bulk modulus त्याला आपण म्हणूया, and that which is equal to atmospheric pressure, so it is P. म्हणजे जो न्यूटनचा फॉर्म्युला स्पीड ऑफ साऊंड वेव्ह साठी होता अंडर रूट ई अपॉन रो, तर त्या ठिकाणी ई च रिप्लेसमेंट ई आयसोथर्मल न होईल, कारण या ठिकाणी व्हॉल्यूम इलॅस्टिसिटी जी आहे मीडियमची दॅट शुड बी मेजर्ड अंडर आयसोथर्मल कंडिशन. कॉन्स्टंट टेम्परेचरला तुम्हाला मेजर करावी लागेल आणि त्यावेळी व्हॉल्यूम इलॅस्टिसिटी ऑफ मीडियमला तुम्ही आयसोथर्मल बल्क मॉड्युलस म्हणणार आहात. म्हणजे ई इज इक्वल टू ई आयसोथर्मल आणि आयसोथर्मल बल्क मॉड्युलस इज इक्वल टू द ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर P. So we can replace E by E isothermal and by P. So equation 1 becomes, equation 1 is the Newton's formula for velocity of sound in medium. त्यामध्ये चेंज काय होते पहा, V equal to under root E isothermal bulk modulus झाले upon rho, and this isothermal bulk modulus equal to P upon rho, equation 2. But this atmospheric pressure is given by the formula P equal to HdG. What is that H, D and G? Here H is the height of mercury column, D is the density of that mercury, and G is the acceleration due to gravity. मग इक्वेशन 2 मध्ये हे जे atmospheric pressure आहे that will be replaced by HdG. Therefore V equal to under root P upon rho, which is equal to under root HdG upon rho. So this is the Newton's formula for velocity of sound in air. आणि या फॉर्म्युल्यानं जी साऊंडची व्हेलॉसिटी कॅल्क्युलेट होईल ती व्हेलॉसिटी आणि एक्सपेरिमेंटल व्हॅल्यू साऊंडच्या व्हेलॉसिटीचा ही किती येणार ते आपण कंपॅरिझन करणार आहोत. सो लेट अस ट्राय टू कॅल्क्युलेट velocity of sound as per the Newton's formula. आणि ती velocity आपण NTP ला फाइंड आउट करूया. सो ऍट NTP म्हणजेच 0 डिग्री सेल्सिअसला मर्क्युरी कॉलमची हाईट किती असते पहा. बॅरोमीटर मध्ये ही मर्क्युरी कॉलम घालेला असतो आणि NTP कंडिशनला 0 डिग्री सेल्सिअस टेम्परेचरला H इक्वल टू म्हणजे हाईट ऑफ मर्क्युरी कॉलम, HG कॉलम म्हणजे मर्क्युरी कॉलमची हाईट 76 सेंटीमीटर असते, त्याची मीटर मधील व्हॅल्यू 0.76 मीटर. त्याचबरोबर NTP ला मर्क्युरीची डेन्सिटी किती असते, D इक्वल टू 13,600 kg पर मीटर क्यूब मर्क्युरीची डेन्सिटी NTP ला. त्यानंतर ऍक्सलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटीची व्हॅल्यू 9.8 आणि एअर मधील किंवा गॅसेसची डेन्सिटी NTP ची किती असते, डेन्सिटी ऑफ एअर 1.293 kg पर मीटर. तर या तिघांच्या व्हॅल्यू वरून आपण ऍटमॉस्फेरिक प्रेशरची व्हॅल्यू कॅल्क्युलेट करू शकतो ऍट NTP. सी हियर, therefore P इक्वल टू ऍक्च्युअली ऍटमॉस्फेरिक प्रेशरचा फॉर्म्युला HdG आहे. द व्हॅल्यू ऑफ H, व्हॅल्यू ऑफ D and व्हॅल्यू ऑफ G जर आपण कॅल्क्युलेट केलं तर NTP चं प्रेशर आपल्याला मिळतं 1.013 into 10⁵ पास्कल. सो दिस इज द ऍटमॉस्फेरिक प्रेशर ऍट NTP. या ऍटमॉस्फेरिक प्रेशरचा आणि या डेन्सिटीचा यूज करून आपण न्यूटन्स फॉर्म्युल्यानं velocity of sound in air at NTP calculate करू शकतो. See here, now equation 3 becomes, equation 3 is the Newton's formula for velocity of sound in air.
यामध्ये सबस्टिट्यूट करू आपण या व्हॅल्यूज. सो दिस इज द न्यूटन्स फॉर्म्युला फॉर व्हेलॉसिटी ऑफ साऊंड इन एअर. v इक्वल टू अंडर रूट पी अपॉन रो. या p ची व्हॅल्यू इथं आपण कॅल्क्युलेट केलेली आहे, सबस्टिट्यूट करू. आणि रो डेन्सिटी ऑफ एअर ॲट एनटीपी सबस्टिट्यूट करू. आणि आफ्टर कॅल्क्युलेशन आपल्याला नंबर मिळतो 279.9, म्हणजेच नियरली इक्वल टू 280 मीटर पर सेकंड. सो दिस इज velocity of sound in air calculated from Newton's formula. पण एक्सपेरिमेंटल व्हॅल्यू velocity of sound in air at NTP ची किती आहे बघूया, आणि त्यावरून या फॉर्म्युल्याची लिमिटेशन्स आपल्या लक्षात येतील. फर्स्ट लिमिटेशन कोणतं आहे? Experimentally, it is found that the velocity of sound in air at NTP, how much? 332 मीटर पर सेकंड. म्हणजे एनटीपी ला एक्सपेरिमेंटल व्हॅल्यू जी आहे व्हेलॉसिटी ऑफ साऊंड इन एअरची, ती आहे 332 मीटर पर सेकंड. पण न्यूटन्स फॉर्म्युल्यानं आपण एनटीपी ला जी साऊंडची व्हेलॉसिटी कॅल्क्युलेट करतोय ती आपल्याला मिळते जवळपास 280 मीटर पर सेकंड. आता या दोन व्हॅल्यू मध्ये जर कंपॅरिझन करायचं म्हटलं तर एक्सपेरिमेंटल व्हॅल्यू अर्थातच ग्रेटर आहे. कितीनं ग्रेटर आहे? 52 मीटर पर सेकंड न ग्रेटर आहे. Thus, there is a considerable difference between the value predicted by Newton's formula and the value given by experiment. म्हणजे एक्सपेरिमेंटल आणि न्यूटनच्या फॉर्म्युला ह्या दोघांनीही एनटीपीच्या व्हॅल्यू आपण फाइंड आउट केलं, तर साऊंडची एनटीपीची व्हॅल्यू न्यूटन्स फॉर्म्युल्यानं जी मिळते आणि एक्सपेरिमेंटल व्हॅल्यू जी मिळते साऊंडची, त्यामध्ये बराच फरक आहे. 52 मीटर पर सेकंडचा फरक आहे. म्हणजेच एक्सपेरिमेंटल व्हॅल्यू इज ग्रेटर दॅन द न्यूटन्स फॉर्म्युला, द व्हॅल्यू प्रेडिक्टेड बाय न्यूटन्स फॉर्म्युला बाय 52 मीटर पर सेकंड, म्हणजे जवळपास 16% ग्रेटर आहे. सी हियर, experimental value of velocity of sound at NTP is nearly 16% greater than the value given by Newton's formula. हा बराच डिफरन्स राहतो न्यूटनच्या फॉर्म्युल्याने दिलेल्या व्हॅल्यू मध्ये आणि एक्सपेरिमेंटली कॅल्क्युलेट झालेल्या व्हॅल्यू मध्ये. आणि न्यूटन कडून याचं समाधानकारक आपल्याला आन्सर मिळाला नाही. सो न्यूटन failed to provide a satisfactory explanation for this difference. म्हणजे न्यूटनच्या फॉर्म्युल्यानं मिळालेली साऊंडची व्हेलॉसिटी आणि एक्सपेरिमेंटल न मिळालेली साऊंडच्या व्हेलॉसिटी मध्ये हा जो 16% डिफरन्स आहे, याच्यासाठीचं सॅटिस्फॅक्टरी एक्सप्लेनेशन न्यूटन कडून आपल्याला मिळालेलं नाही. आणि या कारणामुळं न्यूटन्स फॉर्म्युला वॉज नॉट ऍक्सेप्टेड. म्हणजे हा जो न्यूटननं फॉर्म्युला दिलेला आहे व्हेलॉसिटी ऑफ साऊंड इन एअर मधला कॅल्क्युलेट करण्यासाठी, दिस फॉर्म्युला इज रिजेक्टेड. व्हॉट इज द रिझन? The reason is that there is a too much difference between the value predicted by Newton's formula and the value given by experiment. So Newton's formula need to be corrected. न्यूटन फॉर्म्युला मध्ये करेक्शनची गरज आहे, आणि हे करेक्शन ज्या सायंटिस्टने केलं त्याचं नाव लॅपलासेस. सो लेट अस लर्न लॅपलासेस करेक्शन for Newton's formula in velocity of sound in air. आता हे जे लॅपलासेसने करेक्शन केलं, या करेक्शन साठी लॅपलासेसने काही अझम्पशन्स फॉलो केलेले आहेत. तर त्या अझम्पशन मधील पहिलं अझम्पशन लॅपलासेसने काय सजेस्ट केले पहा. Laplace suggested that when sound wave travels through air or gas, compressions and rarefactions takes place very rapidly in air, not very slowly. जे न्यूटनने अज्युम केलं होतं, ही कॉम्प्रेशन्स आणि रेरिफॅक्शन्स एअर मधून स्लोली टेक्स प्लेस होतात. पण लॅपलासेस व्हॉट सजेस्टेड? दे आर नॉट टेकिंग प्लेस स्लोली, दे आर टेकिंग प्लेस व्हेरी रॅपिडली. आणि त्यामुळं काय होणार पहा, हेन्स
heat developed during compression. म्हणजे जिथं कॉम्प्रेशन फॉर्म होणार त्या ठिकाणचं टेम्परेचर इन्क्रीज होणार, व्हॉल्यूम डिक्रीज होणार. हीट डेव्हलप्ड ड्युरिंग कॉम्प्रेशन अँड कुलिंग ड्युरिंग रेरिफॅक्शन. जिथं रेरिफॅक्शन फॉर्म होणार त्या ठिकाणचं टेम्परेचर डिक्रीज होतं, व्हॉल्यूम इन्क्रीज होतो. सो कुलिंग ड्युरिंग रेरिफॅक्शन does not find sufficient time for its dissipation. Hence, temperature of medium does not remain constant. म्हणजे इथं एक मेजर करेक्शन लॅपलासिसने सुचवलेली आहे. ती म्हणजे कोणती? साऊंड वेव्ह मीडियम मधून प्रोपॅगेट होत असताना कॉम्प्रेशन्स अँड रेरिफॅक्शन्स आर टेकिंग प्लेस व्हेरी रॅपिडली. आणि रॅपिडली कॉम्प्रेशन्स रेरिफॅक्शन्स टेक्स प्लेस होत असल्यामुळं कॉम्प्रेशन जवळ डेव्हलप झालेली हीट आणि रेरिफॅक्शन जवळ रिलीज झालेली हीट, या हीटला सफिशियंट टाइम उपलब्ध नाही फॉर द डेसिपेशन. त्यामुळं ॲव्हरेज टेम्परेचर जे मीडियमचं आहे दॅट ॲव्हरेज टेम्परेचर डज नॉट रिमेन्स कॉन्स्टंट. द टेम्परेचर ऑफ दॅट मीडियम गोज ऑन चेंजिंग. आणि हा टेम्परेचर चेंज होत असताना व्हॉल्यूम मात्र मीडियमचा चेंज होतोय. मग मीडियमचा व्हॉल्यूम चेंज होणं विथ चेंज इन टेम्परेचर, या चेंजला आपण ॲडियाबॅटिक चेंज असं नाव दिलेलं आहे. सो वी कॅन से दॅट sound waves are propagating through air in adiabatic change or adiabatic process. So thus propagation of sound wave in air is an adiabatic process. म्हणजे साऊंडचं एअर मधून प्रोपॅगेशन होत असताना एअरचा व्हॉल्यूम चेंज होतोय, एअरचं टेम्परेचर चेंज होतंय, पण यावेळी no exchange of heat between air and its surrounding. So propagation of sound wave in air is an adiabatic process. आणि जर adiabatic process होत असेल साऊंड वेव्हचं प्रोपॅगेशन एअर मधून होत असताना, तर मॉड्युलस ऑफ व्हॉल्यूम इलॅस्टिसिटी, सो द मॉड्युलस ऑफ व्हॉल्यूम इलॅस्टिसिटी measured under adiabatic condition is called adiabatic bulk modulus, and that adiabatic bulk modulus is equal to gamma times the atmospheric pressure P. So under adiabatic condition modulus of volume elasticity म्हणजे कॅपिटल E कसं लिहिलं जाईल पहा. कॅपिटल E इक्वल टू E adiabatic म्हणजे adiabatic bulk modulus, and that is equal to gamma times atmospheric pressure. तर या ठिकाणी जो गॅमा आहे त्या गॅमाला गॅसच्या स्पेसिफिक हीटचा रेशो असं म्हटलं जाईल. गॅस जवळ दोन प्रकारच्या स्पेसिफिक हीट असतात. स्पेसिफिक हीट ऍट कॉन्स्टंट प्रेशर आणि स्पेसिफिक हीट ऍट कॉन्स्टंट व्हॉल्यूम. या दोघांच्या रेशोला गॅमा असं म्हटलं गेलं आहे. सो गॅमा इज व्हॉट? रेशो ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ गॅस ऍट कॉन्स्टंट प्रेशर टू स्पेसिफिक हीट ऑफ गॅस ऍट कॉन्स्टंट व्हॉल्यूम. म्हणजे सीपी अपॉन सीव्ही या रेशोला गॅमा असं म्हणायचं. आणि पी म्हणजे ऍटमॉस्फेरिक प्रेशर. तर हा जो व्हॉल्यूम इलॅस्टिसिटी मध्ये चेंज होतोय लॅपलासिसच्या करेक्शन नुसार, तो चेंज आपण न्यूटनच्या फॉर्म्युलामध्ये सबस्टिट्यूट करू. सी हियर, using equation given by the Newton's formula for velocity of sound, v equal to under root e upon rho. हा जो फॉर्म्युला आहे हा फॉर्म्युला साऊंडचं स्पीड सॉलिड मधून आणि साऊंडचं स्पीड लिक्विड मधून कॅल्क्युलेट करण्यासाठी यूज करू शकतो. ॲक्युरेट व्हॅल्यू आपल्याला मिळते. पण साऊंडचं स्पीड एअर मधून कॅल्क्युलेट करताना दिस फॉर्म्युला इज नॉट ऍप्लिकेबल, इट इज रिजेक्टेड. त्यामुळे या फॉर्म्युल्यामध्ये करेक्शन लॅपलासिसने सुचवलेलं आहे. ते म्हणजे हे जे मॉड्युलस ऑफ व्हॉल्यूम इलॅस्टिसिटी आहे that should be measured under adiabatic condition. So Laplace's formula for velocity of sound in air is given by, इथं फक्त E ऐवजी आपण E adiabatic म्हणजेच गॅमा P लिहिणार आहोत. See here, V equal to under root E adiabatic म्हणजे adiabatic bulk modulus upon density,
which is equal to under root gamma p upon rho. आता ह्या लॅपलासिसनी करेक्शन सुचवून जो फॉर्म्युला आपल्याला प्रोव्हाइड केलाय या फॉर्म्युल्यानं साऊंडचं स्पीड एअर मधील किती आपल्याला कॅल्क्युलेट करता येतं ते बघू. सो लेट अस ट्राय टू अंडरस्टँड. सो फॉर एअर ऑर गॅस, एअर किंवा गॅस साठी गॅमाची व्हॅल्यू किती आहे? 1.41. म्हणजेच एअर किंवा गॅस साठी स्पेसिफिक हीटचा जो रेशो आहे सीपी अपॉन सीबी, इट इज इक्वल टू 1.41. नाव ऍट एनटीपी, atmospheric प्रेशर आपण कॅल्क्युलेट केलेला आहे P इक्वल टू 1.013 10⁵ पास्कल आणि एअरची डेन्सिटी एनटीपी ला किती असते पहा 1.293 kg पर मीटर क्यूब. ह्या तिघांच्याही व्हॅल्यू म्हणजे गॅमा, पी आणि रो ह्या तिघांच्या व्हॅल्यू इक्वेशन 1 मध्ये सबस्टिट्यूट केल्यानंतर सो इक्वेशन 1 बिकम्स सी हियर गॅमा पी अपॉन रो अंडर रूट गॅमा पी अपॉन रो. कॅल्क्युलेशनचा जो पार्ट आहे तो जर आपण पूर्ण केला तर velocity of sound in air as per Laplace's formula, let us see that value v equal to 332.3 meter per second. So this is the value predicted by Laplace's formula, and experimental value for velocity of sound at NTP is how much? 332 meter per second. Thus this value is very close to the experimental value. त्यामुळं लॅपलासिसने करेक्शन जे सुचवलेलं आहे न्यूटन्स फॉर्म्युल्यामध्ये ते करेक्शन करेक्ट आहे, ते आपल्याला ऍक्सेप्ट करावं लागेल. म्हणजेच इथून पुढं व्हेलॉसिटी ऑफ साऊंड इन एअर किंवा गॅस फाइंड आउट करायची असेल तर ती लॅपलासिसच्या फॉर्म्युल्यानं आपल्याला कॅल्क्युलेट करावं लागेल, जो इथं फॉर्म्युला आपण रेफर करतोय. आणि जर व्हेलॉसिटी ऑफ साऊंड इन सॉलिड आणि लिक्विड फाइंड आउट करायची असेल तर न्यूटनने दिलेल्या या फॉर्म्युल्यानुसार ती व्हेलॉसिटी आपण कॅल्क्युलेट करू शकतो. सो इन दिस वे, फॉर दिस लेक्चर we studied the speed of traveling wave, and in that traveling wave we considered the speed of transverse mechanical wave as well as we consider the speed of longitudinal means sound mechanical wave. So with this we are ending this lecture here. Thank you friends.